السلام علیکم ناظرین، آج ہم لائیو ہیں قائم خانی لائیو سے، اور ہم موجود ہیں ابھی اسکائی ونگ فلائٹ اکیڈمی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اسلم خان، CEO اسکائی ونگ اکیڈمی. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت میں سے ایک ٹائم دیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قائم خانی یوتھ ایک سیمینار کرنے جا رہی ہے ایویشن کے اوپر، جس کے اندر بچوں کا ایک خواب ہوتا ہے بچپن سے ہی، جو ہم اسکول میں چھوٹی چھوٹی اپنی اکیڈمیز میں یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر ہم پائلٹ بنیں گے. تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سر موجود ہیں، جن کی مدد سے ہم ایک سیمینار کرا رہے ہیں. اور سر آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں کہ سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسکائی ونگ فلائٹ اکیڈمی جو اس کا ایک موٹیو کیا ہے، شکریہ. مطلب اس کے بارے میں. میرا نام عمران اسلم خان ہے اور میں اسکائی ونگ فلائٹ اکیڈمی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہمارا جو بیسک کام ہے یہاں پہ، ہم جو ہے بیسک اسٹوڈینٹس کو جو کہ FA یا FSC کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو انڈکٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہم گراؤنڈ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ فلائنگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور یہاں پہ آ کے ہمارے پاس جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ پروفیشنلی چیزوں کو ٹیک اپ، اور پروفیشن کو ایک ایسے پروفیشن کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ جس میں 1 سے 1.5 سال میں جو ہے وہ اس قسم کی پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل کر لیتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پریکٹیکل لائف میں آیا جا سکے. آپ لوگ انجینئرنگ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ لوگ میڈیسن کے بارے میں جانتے ہیں. ہر پروفیشن میں آپ کو 4 سے 5 سال کا ڈگری کا کورس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لیکن یہ فلائنگ کا ایسا پروفیشن ہے کہ آپ FA FSC کے بعد اگر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو 1 سے 1.5 سال میں آپ ایک پروفیشنل پائلٹ بن سکتے ہیں اور آپ کو کمرشل پائلٹ لائسنس ایشو ہو جاتا ہے. مطلب کہ سر کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نارملی ہم اگر کہیں تو مطلب کہ ہمیں کسی بھی ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے لیے یا انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے ہمیں 4 سال سے 5 سال درکار ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بننا چاہتے ہیں پائلٹ تو 1.5 سے 2 سال میں ہم اگر پورا اترتے ہیں اس چیز کے اوپر تو ہمیں کمرشل لائسنس مل سکتا ہے اس کا. اچھا سر، اس کی گائیڈ لائن تھوڑی سی ہمیں یہ دیں کہ اس کے اندر کوئی جینڈر ایشو کہ مطلب میل یا فیمیل کو کوئی فوقیت ہے یا سب برابر ہے؟ بریفلی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 16 to 17 ایئرس ہونی چاہیے. اس کے بعد سول ایویشن ایک میڈیکل کنڈکٹ کرتا ہے، میڈیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ آ کے ہمارے پاس رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور ہم آپ کو پراپر گراؤنڈ کلاسز سے لے کے اور فلائنگ ٹریننگ تک دے کے تقریباً 190 آورس فلائی کروانے کے بعد کمرشل پائلٹ لائسنس تک لے جاتے ہیں، جو کہ سول ایویشن اتھارٹی آف پاکستان ایشو کرتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی امپلائر ہے، اور کہیں پہ بھی جینڈر کا ایشو نہیں ہے. ہم اسپیشلی پاکستان میں یہاں پہ وومن کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ویمن ان ایویشن کو ہم نے پروموٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس انجینئرنگ فیلڈ میں بھی اور فلائنگ میں بھی اسٹوڈینٹس بھی ہیں اور پائلٹس بھی ہیں. ایون ہمارے پاس فلائٹ انسٹرکٹرس ہیں کہ جو ویمن ہیں، اور ماشاءاللہ دے آر پرفارمنگ ویری گڈ. اس کے علاوہ دیر آر لاٹ آف وومن وچ ہیو بین ٹرینڈ بائی اس اینڈ دے آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ایئر لائنس. مطلب کہ آپ کو پائلٹ بننے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک میل ہوں یا فیمیل، مطلب آپ کے اندر جو ہے چاہت ہونی چاہیے اور آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، تھوڑا سا ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیں کہ ہم نے اس کورس میں انٹر ہونے کے لیے ہمیں کتنی کم سے کم ایجوکیشن درکار ہے؟ اس میں آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے FA یا FSC کی ہے، اور FA یا FSC کے ساتھ جو ہے آپ پراپر مطلب ایون اس میں کوئی یہ بھی قید نہیں ہے کہ آپ کو کس میرٹ پہ آنا ہے یا کتنی سیٹیں ریزرو ہیں یا آپ کو کوئی اسپیسیفک اس کے اندر گریڈنگ چاہیے. ایون آپ کے پاس اگر سیکنڈ ڈویژن ہے اور آپ نے FA یا FSC کو پراپر کوالیفائی کیا ہوا ہے تو آپ ہمارے پاس آ کے انرول ہو سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر آپ نے FA کیا ہے تو ہم ایک فزکس اور میتھمیٹکس کا ان ہاؤس ایگزام لیتے ہیں جس کو ہم پٹ اپ کرتے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کو, اور اس کے بعد آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. ادروائز بیسک ریکوائرمنٹ پہلے جو تھی وہ FSC کے لیے ہی تھی. صحیح ہے. اچھا سر, تھوڑا سا یہ ہم بتانا چاہیں گے ویورز کو کہ مطلب کہ آپ لوگوں کے پاس جو پلانز ہیں جس میں آپ ٹریننگ کراتے ہیں, مطلب ایک تو جیسے کہ نارملی میں کہوں کہ ہمیں زیادہ معلومات نہیں اس بارے میں عام لوگوں کو, جیسے کہ یہ پلان رکھا ہوا ہے جو اس کا بڑا پلان جس میں ہم سفر کرتے ہیں عموماً طور پر, اس میں وہ یوز ہوتا ہے یا وہ جو پرٹیکولر اس کا جو نیم ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا, جو چھوٹا پلان ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ اس کو مطلب سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے
ट्रेनिंग जो है बेसिकली वो छोटे जहाज़ों पे होती है। छोटे जहाज़ों का मकसद ये है कहने का कि आपके सेस्ना एयरक्राफ्ट नॉर्मली पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। सेस्ना में भी फिर उनके फर्दर मॉडल्स हैं, सेस्ना 150 है, सेस्ना 152 है, सेस्ना 172 है। इस वक्त अगर मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया में ये वाले सेम मॉडल जो हमारे पास हैं ये तकरीबन 40,000 से ज़्यादा उड़ रहे हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ने वाला जहाज़ है। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब कि सेस्ना इसे कहा जाता है पर्टिकुलरली। ये सेस्ना है और ये सेस्ना 2 से 4 सीटर तक होते हैं जो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होते हैं। और पूरी दुनिया में इवन आप अगर जाके फर्दर एक्सपीरियंस के साथ एयरबस 380 भी उड़ा रहे हैं जो कि सुपर जंबो है, तो वहाँ पे भी आप पायलट्स जो आपको मिलेंगे वो इसी जहाज से ट्रेनिंग किए हुए मिलेंगे। सही, मतलब कि ये सारी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मौजूद है और कराची जैसे शहर के अंदर। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे जो यूथ है वो जो सेमिनार अटेंड करेगी उससे क्या आपसे, मतलब आप उन्हें उसमें क्या एक मैसेज देंगे, उस सेमिनार में उन्हें सीखने के लिए क्या मिलेगा कि वो अभी से ही तैयार हो जाएं और तैयारी करें और उस सेमिनार को ज़रूर अटेंड करें, उसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। अच्छा ठीक है, लेट मी एड्रेस द यूथ डायरेक्टली हियर। और कायम खानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पर्टिकुलरली। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ बल्कि हमारे ही नहीं पूरी दुनिया में ही इस वक्त ये सिचुएशन है कि लोगों को सही अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने कौन सा प्रोफेशन टेकअप करना है और उन्होंने प्रोफेशनली किस फील्ड में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है, स्कूल कॉलेजेस में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है या मुझे एविएशन फील्ड में जाना है, लेकिन उनको क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो उनको ये पता नहीं होता है कि वो इस प्रोफेशन को किस तरह टेकअप करें। आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप लोग आएंगे और सेमिनार अटेंड करेंगे तो आपको A to Z यहाँ पे एविएशन फील्ड के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें आपको पूरे तरीके से बताया जाएगा कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं कि आप उसमें एक प्रोफेशनल फील्ड अपने लिए चूज कर सकें और आगे जाके उसको अपने लिए रोजगार का जरिया बना सकें। उन फील्ड्स में जो है नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों को ये पता होता है एविएशन में कि पायलट बनना है, लेकिन पायलट किस तरह से बनना है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू। वो चीज़ हम आपको बता रहे होंगे कि आप किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए पायलट बन सकते हैं। उसके अलावा आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा, वन ऑफ माई कॉलीग इज गोइंग टू स्पीक अबाउट दैट, और वो आपको बताएंगे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का शुभ आप किस तरीके से अपना सकते हैं और उसमें आप किस तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। तो बेसिक मैसेज आपके लिए ये है कि आपको एक दिन के सेमिनार में जो चीज़ें एविएशन प्रोफेशन के बारे में पता लगेंगी, अगर वो सारी मालूमात आप महीनों भी लगे रहें या ऑनलाइन ढूंढते रहें तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन अंडर वन प्लेटफॉर्म। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आएँ और आप लोग इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। यू विल बी एबल टू टॉक टू द पायलट्स। आप उन पायलट से बात कर सकेंगे जो कि यहाँ पे फ्लाइंग कर रहे हैं, आप उन स्टूडेंट से बात कर सकेंगे कि जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। एंड I can assure you that it will be a very useful day for whosoever joins this seminar. Thank you. आप लोगों ने सर की सारी बात सुनी, इससे यही मतलब की बात होती है कि जो सेमिनार है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कारआमद है यूथ के लिए। कुछ ऐसे यूथ हैं जिन्हें मतलब कि एक राह नहीं मिल रही है कि वो ये नहीं जानते कि हम फ्यूचर में किस मतलब के उससे मतलब अट्रैक्ट हों, किस टेक्नोलॉजी में हम जाएं, क्योंकि इंजीनियर्स डॉक्टर्स जो हैं वो तो वाफर मिकदार में आजकल मिलते हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के खत्े में। तो ये भी एक फील्ड है जिसके बारे में सर हमारे साथ मौजूद होंगे जल्द ही जब हमारा सेमिनार होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस सेमिनार को बिल्कुल भी मिस नहीं करें और इससे फ़ायदा उठाएं और जितनी मालूमात ले सकें लें और इस सेमिनार को अटेंड करें। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि आप लोग जब आएंगे यहाँ पे तो हम एक कुरानदाजी के ज़रिए एक नाम निकालेंगे उसमें से, और वो जो एक नाम निकलेगा वो बच्चा या बच्ची जो है वो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो वन डे पायलट प्रोग्राम है उसमें उसको 1 घंटे के लिए फ्लाइंग का मौका मिलेगा। ये वन डे पायलट जो प्रोग्राम है बेसिकली वो इसलिए तरतीब दिया गया है कि आप लोग ये देख सकें कि आप इस प्रोफेशन को टेकअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आधा घंटे की ग्राउंड ब्रीफिंग के साथ 1 घंटे की फ्लाइंग, आप बैलेटिंग कह लें या कुरानदाजी कह लें या जिस तरह से भी हो, यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई विद अस फिजिकली। थैंक यू। ये भी सर ने जो एक बेहतरीन मौका हमारी यूथ को दिया है कि हमारी सब यूथ में से कोई भी एक ऐसा उम्मीदवार होगा जो कि
सर के कुलीग के साथ या सर के जो पायलट्स हैं उनके साथ फ्लाइंग करेगा, मतलब हवाई जहाज उड़ाएगा, नॉर्मली ज़बान में कहें तो। ये भी एक बेहतरीन मौका मिलेगा और हमारी कौम के अंदर मेरे ख्याल में चंद ही कुछ लोग होंगे या मुश्किल से कोई होगा जिसने खुद एक दिन का जो पायलट बना हो, जो मुश्किल से एक दिन का पायलट बना हो। तो ये भी आप लोग मिस ना करें, इस सेमिनार में लाजमी आए और इसे अटेंड करें और अपनी किस्मत आजमाएं। सेमिनार को तो आप अटेंड करेंगे, उसकी मालूमात तो आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आप एक दिन का पायलट भी बन जाए। सारी बात आपने सर की सुनी। मेरे साथ मौजूद थे इमरान असलम खान, CEO स्काई विंग फ्लाइट एकेडमी। सर का बहुत शुक्रिया कि सर ने अपना टाइम दिया। सर आपका बहुत थैंक यू। और मैं मौजूद you. हूँ आप लोगों के साथ कायम खानी लाइव से, उसामा कायम खानी।